आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद त्रिराष्ट्रीय गस्तर शेष पर्यायर आज न्यूजीलैंड रे पहुंचिले प्रधानमंत्री। उपसागरीय अंचल में शांति और स्थिरता बजाय रखा दिगरे प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइले भारत और ओमान। संसदर मौसुमी अधिवेशन प्रस्तुतिर समीक्षा कले संसदीय व्यापार राष्ट्रमंत्री। एवं फिफा विश्वकप्र द्वितीय क्वार्टर फाइनाल रे आज स्पेन भेटिबो बेल्जियम को। त्रिराष्ट्रीय गस्तर शेष पर्यायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड रे पहुंची। ऑकलैंड विमान बंदर रे पहुंचिबा परे तांकर न्यूजीलैंड प्रतिपक्ष क्रिस्टोफर लक्सन श्री मोदी को स्वागत जणाइथिले। सेठारे बसवास करुथिबा भारतीय संप्रदायक पक्षरु मध्य श्री मोदी को अभिनंदन ज्ञापन करा जायछि। उभय देशर लोके भारतीय त्रिरंगा हाथ धरी किया ओरा मोदी उच्चारण करी प्रधानमंत्री को स्वागत करिसेंति। प्राय 40 वर्ष परे प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री भावे श्री मोदी 2 दिन लागि एही ऐतिहासिक गस्त करिसेंति। तांकर ए गस्त लागि न्यूजीलैंड रे अनेक उत्साह परिलक्षित होइछि बोली आम संवाददाता जणाइछंति। एही गस्त अवसर रे भारत और न्यूजीलैंड मध्यरे वाणिज्य, पुंजीनिवेश, शिक्षा, ज्ञानकौशल, जनसंपर्क आदि क्षेत्र में जारी रहितिबा सहयोग को अधिक सशक्त करने उपरे उभय प्रधानमंत्री आलोचना करिवार आशा करा जाउछि। प्रधानमंत्रींकर एही गस्त दुई देश मध्यरे भागीदारी को अधिक सुदृढ़ करिवारे सहायक हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर संप्रति ऑस्ट्रेलिया गस्त अवसर में सेठारे तांकु प्रदान करा जायथिबा आतिथेयता लागि से ऑस्ट्रेलिया सरकार, जनसाधारण एवं विशेषकर प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बानीज को कृतज्ञता ज्ञापन करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे ए संपर्क में सूचना दे श्री मोदी कहिसेंति तांकर ऑस्ट्रेलिया गस्त सफल होइछि। तांकर एही गस्त द्वारा भारत ऑस्ट्रेलिया भागीदारी को अधिक सशक्त करा जाय पारिबा सहित विभिन्न क्षेत्र में सहयोग लागि नूतन सुजोग सृष्टि होई परिबो। ऑस्ट्रेलिया गस्तर सफलता द्वारा उभय देश उपकृत होई परिबे। एतद्व्यतीत विश्व संप्रदाय प्रति एहार एक सकारात्मक अवदान रहिबो बोली श्री मोदी सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे आशा व्यक्त करिसेंति। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मस्काट ठारे तांकर ओमान प्रतिपक्ष बादर बिन हमाद अल बुसाइदीन सह साक्षात आलोचना करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे ए संपर्क में सूचना दे डॉक्टर जयशंकर कहिसेंति वाणिज्य, पुंजीनिवेश, जोगाजोग, वैषयिक ज्ञानकौशल, प्रतिरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामुद्रिक और साइबर क्षेत्र आदि प्रसंग एही आलोचना रे स्थान पाइथिला। एही सब क्षेत्र में दुई देश मध्य जारी रहितिबा सहयोग को अधिक सशक्त करबा लागि उभय पक्ष सम्मति प्रदान करिसेंति। एहा छडा उपसागरीय अंचलर विकास उपरे उभय नेता विस्तृत आलोचना करने सहित एही अंचल में शांति और स्थिरता बजाय रखिबा दिगरे मिलित प्रयास जारी रखिबे बोली सम्मति प्रकाश करिसेंति। भारत और ओमान मध्य रणनैतिक भागीदारीर विश्वास और शक्ति एही आलोचना माध्यम प्रतिफलित होइछि बोली डॉक्टर जयशंकर सूचना दैछंति। इतिमध्य ओमान वैदेशिक मंत्री कहिसेंति भारत और ओमान मध्य दीर्घदिनर रही आसिथिबा सामुद्रिक संपर्क दुई देशर जनसाधारण को शताब्दी शताब्दी धरी जोड़ी रखिछि। एतद्व्यतीत दुई देश मध्य थिबा भागीदारी को एक सशक्त भित्तिभूमि प्रदान करिबारे सहायक होइछि। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे एही सूचना दे श्री आलबुसाइदी कहिसेंति हरमुज प्रणाली रे सुरक्षित जहाज चलाचल संपर्क में से तांको भारतीय प्रतिपक्ष डॉक्टर जयशंकर सहित विस्तृत आलोचना करिसेंति एवं ए दिगरे समर्थन लागि से भारत को धन्यवाद ज्ञापन करिसेंति। डॉक्टर जयशंकर आज ओमान रे बसवास करुथिबा भारतीय वंशोद्भवों सहित भाव विनिमय करिसेंति। ए संपर्क में सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे सूचना दे डॉक्टर जयशंकर कहिसेंति सेठारे स्थानीय भारतीय वंशोद्भवों विभिन्न क्षेत्र में अवदान एवं उत्साह माध्यम रे भारत और ओमान संपर्क अधिक सशक्त होई पारिछि। उभय समाज और दुई देशर भागीदारी प्रति सेमानकर अवदान को डॉक्टर जयशंकर प्रशंसा करिसेंति। देशर विद्युत चाहिदार 50% द्वितीय थर लगी स्वच्छ शक्ति द्वारा पूरण हो पारिछि बोली नूतन एवं नवीकरणीय शक्ति मंत्री प्रहलाद जोशी कहिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे श्री जोशी कहिसेंति चलित मास 6 तारिख रे नवीकरणीय शक्ति उत्सरु 50.2% शक्ति जोगाण सफल होइछि। से कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत एही क्षेत्र में समावेशी विकास लक्ष्य हासिल करिछि। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିହାର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିହାର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିହାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଏଲ୍ ମୁରୁଗାନ ଆଜି ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମେଘୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ଲାଗି ସଂସଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୈଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦେଶର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରେଳବାଇର 680 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରେଳପଥରେ କବଚ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ଲାଗି 206 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଳପଥର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ମାତ୍ରାଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ରେଳପଥଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, କବଚର 4.0 ସଂସ୍କରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଭିଜନର ରେୱାରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସକୁରବସ୍ତି ଭତିଣ୍ଡା ସେକ୍ସନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଘଟଣ ସମୟରେ ଏବଂ ଏପରିକି କୁହୁଡ଼ି ଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡା ଆଜି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ସଶକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କିଭଳି ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମାବେଶୀ, ସୁଗମ ତଥା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 94 କୋଟି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଛି ଏବଂ 105 କୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5,30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବୈଠକରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସ୍ପେନ୍ ଓ ବେଲଜିୟମ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 12:30ରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ବୋଷ୍ଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ 2-0ରେ ମରକ୍କୋକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରବିବାର ଦିନ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନରୱେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଟେନିସ୍ର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ର ଆର୍ଥର ଫେରି ଏବଂ ଜର୍ମାନର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଜାଭେରେଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୂର୍ବବର୍ଷର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଇଟାଲୀର ଜାନିକ୍ ସିନର 7 ଥର ୱିମ୍ବଲଡନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିବା ସର୍ବିଆର ନୋଭାକ୍ ଜୋକୋଭିକ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:40ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କ୍ରିକେଟ୍। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଲର୍ଡସଠାରେ ଜାରି ରହିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 170 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଲର୍ଡସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମିଶାଇ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ 16 ଥର ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 3ଟିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଥିଲା। 2021 ଜୁନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଲେ ଭାରତ ଓ ଓମାନ। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ସ୍ପେନ୍ ଭେଟିବ ବେଲଜିୟମକୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍
ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।